Thank you all for this amazing gathering and for the bridge ministries that the Lord has raised for such time as this. These are not the easy topics to discuss. It requires a leadership to navigate the crisis that we are in, and with such a clarity of vision and understanding. So I just would like to commend you on that. እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ዶክተር። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዶክተር በቀለን አንድ የቤተክርስቲያናችን ሽማግሌ በአንድ ወቅት ካሊፎርኒያ ያገኘውና ስለሱ ነገረኝ እና ስለሱ ከነገረኝ በኋላ በጣም ተደነቅኩ። እግዚአብሔርን በጣም አመሰገንኩ እና በአጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ከኢትዮጵያ ተነስቼ ከአሜሪካ ተነስቼ ክሩሴዶች ኮንፈረንሶች የአገልጋዩ ስልጠና ነበረን አዳማ ውስጥ እና እኛና እሱ አዳማ በአንድ ወቅት ተገናኘን እና እነዛ ፓስተሮች ባሉበት ቦታ ላይ ለ15 ደቂቃ ፕሊስ እና እስኪ በልብ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ይሄን ነገር ሼር አድርግ ብዬው አልኩት። you have no idea 400 የሚያህሉ ፓስተሮች ቆመው ነበረ ሲያጨበጭቡና እግዚአብሔርን ሲባርኩ የነበሩት። ስለዚህ timely message that the Lord has brought through the vessel of honor. Actually, there is a verse that comes to my mind. የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር when the enemy comes like a flood, the Lord shall raise the standard ይላል። So the Lord does raise the standard. ምንም ያህል የጠላት ክፋትና ያመጽ ኃይል ቢኖርም እግዚአብሔር ስታንዳርዶችን ከፍ እያደረገ በዚህ ዘመን እንደርሱ አይነት ሰዎችን እያስነሳ በምድሪቱና በትውልዱ መካከል ያለውን ቀንበር እየሰባበረ ስለሆነ ጌታን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ደግሞ ታይምሊ ፊቲንግ ነው። በዚህ በኢስተር ጊዜ ለቤተክርስቲያን የሞተላት የተቀበረላት የተነሳላት ጌታ አለ። ማንም ሰው አይደለም፣ ባለቤት አላት። ስለዚህ ከባለቤቷ ውጭ በሆነ የትኛውም ተጽዕኖ ውስጥ ቤተክርስቲያን ስትኖር ቤተክርስቲያን እንኳን ዝም ብትል እግዚአብሔር ሰዎችን ያስነሳል በየዘመናት መካከል። ስለዚህ ጌታን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌላው ከዶክተር በቄ ጋር አያይዤ ደግሞ ማስተዋወቅ የምፈልገው ሌላ በጣም ጃይንት አለ በምድራችን እግዚአብሔር ያስነሳው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ኢቫንጀሊስት ጸጋ በቀለ ይባላል። he is here በዚሁ ከጥቂት ቆይታ በኋላ እሱም ባህልና ክርስትና በሚል በጣም የዳጎሰ መጽሐፍ ጽፏል እና እግዚአብሔር አምላክ በምድራችን ያለውን የጣዖት መሰዊያ ለማፈራረስ ባህልን ተንተርሶ የመጣውን የክፋትና መጽን ኃይል ዲስማንትን ለማድረግ እነዚህን የእግዚአብሔርን ሰዎች እየለቀመ እንዳለ በጣም አስተውላለሁ። ስለዚህ በሚቀጥሉት ጥቂት ቆይታዎች ከነርሱ ጋር ሆነን የእግዚአብሔርን ጸጋ አብረን እንካፈላለን። በጣም የሚያስገርማችሁ ጸጋብ የኔ ድሮ ተማሪ ነበር። ሃይ ስኩል ውስጥ ድሮ አስተምሬዋለሁ። ሃይ ስኩል ውስጥ የዛሬ 35 ዓመት አስተምሬው አሁን በአንድ በትልቅ ኮንፈረንስ ኢትዮጵያ he is one of the highly sought after speaker በጣም ቢዚ ነው፣ አይገኝም። ስለዚህ በጣም ጠየቅኩት። በጣም በተጣበበ ስኬጁል እና ግባና በልብ ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ነገር ሼር አድርግ ብዬው በማዕከላችን አለ። ከጥቂት ቆይታ በኋላ እሱን ደግሞ ገብቶ ያስተዋውቃችኋል። ሌላው ማስተዋወቅ የምፈልገው there is another leader that I would like to introduce you, Dr. Paul Marzan, the president of International Ministerial Fellowship, IMF. And we have been serving the Lord in different parts of the world. IMF is functioning in about 50 countries. And not too long ago, we started this ministry in Africa for the first time ever. And when Dr. Paul, who loves Africa, come up with the vision, and I said the gateway to Africa is Ethiopia, so we got to go to Ethiopia together. And he said, yes, I would love to. And we went there, and he's doing amazing leadership. And I just want you to, I don't want you to spend the rest of the time because we all are speaking in Amharic, but I wonder if you can get in and say hi to the congregation for a couple of minutes. Dr. Paul. I just want to let you know how blessed I was by the singing and the music. It brought me back to wanting to be back in Africa. It was beautiful. I am blessed because my neighbor next door is from Ethiopia, and he reminds me how to listen to the good music and eat the good injera. So I also want to thank you for teaching on the Holy Spirit. I have my translator, so I was listening and I can understand to some extent. One phrase you said was beautiful. I'm going to use this in the sermon tomorrow. May the Spirit be given to us in a broken heart so that we may listen and may not be satisfied.
Let all the glory be yours in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Did I get the translation okay? I love the idea that our hearts are broken for the Spirit of God. Oh, that's powerful. Thank you for your teaching. Amen. Beautiful teaching. And I also am anxious. I will turn my screen off and listen through my translator about the traditional religions. My heart breaks for what's going on. I understand more than you probably understand because we have the same in America with our American traditions, American idols. And when it creeps in, it dilutes the gospel of Jesus Christ. So we need strong theology and we need a strong spirit, the Holy Spirit, so that we can change the world one life at a time. Thank you for what you do. Thank you for who you are. I love you so much. Thank you for the privilege of even being asked to listen in today. I feel blessed. And I remember when the professor spoke at the convention and he brought the book in and talked about traditions and how so many people were interested in hearing more. So I'm glad that this is being discussed and I'm glad that people are going to be sharing this information. Thank you so much for being a part of it. May I pray for you quickly? Heavenly Father, I just thank you for this gathering of this global forum, Lord Jesus, that you bless the forum and you bless what happens here today so that they can go and disperse and share the information they learn. I pray for this in your name. Amen. God bless you and yeah, እግዚአብሔር አምላክ የተባረከውን ወደፊት ይሄ የግሎብ ብሪጅ ሚኒስትሪስ ሊያደርግ ለሚችለው ነገር የሆነ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረው ነው የጋበዝኩትና ሞር ከሊደርሺፕ ጋር አስተዋውቀዋለሁ። ዶክተር በቀለ እስኪ ዘጋጅ ድረስ በልብ ውስጥ ያለውን እንደው የመጽሐፉን አካሄድ ሼር ብታደርገን። ስላንተ ትንሽ አስተዋውቅ ያለው ቅድም ቆይት ብዬ ማን ለሌሎቹ ይህን እድል ተጠቅመህ ራስን አስተዋውቅ። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰላም እላችኋለሁ። ወንጌላዊ ጸጋ በቀለ እባላለሁ። በእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረት እንግዲህ ይህን ወንጌል የመስበክ ጥሪ ደርሶኝ ላለፉት 35 ዓመት ልበል እንግዲህ እኔም 30 ምናምን ዓመት ይህን ወንጌል እየሰበኩ ነው በዚህ በኢትዮጵያ ምድር። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ድል ደግሞ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ቅድም እንደተነገረው ሃይ ስኩል አስተማሪ እንዲመጣ በጣም ስጎተጉተኝ ድሉን ተጠቅሜ እንግዲህ ቀርብ ያለው በጣም ነው ማመሰግን። አስተማሪ እንግዲህ ቲቸር በጣም ነው ማመሰግን። ፓስተር ስለሽን በጣም አመሰግናለሁ። ከልቤ የሚወደውና ማከብረው ሰው ነው። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌላው ደግሞ ዶክተር በቀለ በጣም ትልቅ ስራን ኦሬዲ አይን የሚከፍት በጣም ኢንከሬጅ የሚያደርግ አቅጣጫን የሚያሳይ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አውላለችበት አጣብቂኝ በጣም ጠንካራና ግልጽ የሆነ መልእክት እያቀረበ በመሆኑ እግዚአብሔርን ስለሱ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። ርዕሰ ጉዳዩ እንግዲህ እኔም እግዚአብሔር በሰጠኝ ላለፉት ሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የማልሄድባቸው ገጠሮች ከተማዎች የሉም። ከሰሜን ደቡብ ምስራቅ ሁሉ ቦታ ዞራለሁ። ይሄ ነገር በጣም ላለፉት 10 ዓመት ምናምን በጣም ልቤ እያዘነ መጣ። ከማየው ከሚመለከተው ሁኔታዎች በጣም ቤተክርስቲያን ዝምታው፣ ሌላው ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደ ባይላዊ ከቤተክርስቲያን ሳይወጡ ሰዎች ወደ ባይላዊ እምነት ልምምዶች ኦሬዲ በገሃድ እየገቡ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው መናገር የሚችልባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ነገር በጣም ልቤን ስላሳዘነው ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ምንድነው መሆን ያለበት? እንደሚገባ ያለው ነገር ፍራቶች አሉ። በግልጽ ያለውን ነገር መናገር ሰዎች ነገሮችን ኢዝሊ ፖለቲሳይዝም ስለሚያደርጉና ነገሩ ሴንሲቲቪቲም ስላለው ይሄ ነገር ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ በፍጹም እየተነገረ አይደለም። የሚናገርም ሰው ኢዝሊ ወደ ሆነ ኮርነር የመወሰድ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህ የተነሳ ነገሮች በጸጥታ ከመዋጣቸው የተነሳ ሰዎች ኦሬዲ ባይላዊ የእምነት ያለውንም እየተለማመዱ ወደ ቤተክርስቲያንም እየመጡ ናቸውና ምንድነው እኔ ማድረግ ያለብኝ ብዬ መጀመሪያ ሸክሙ ወደ እኔ መጣ። በጣም አሰብኩበት።
ጊዜ ወሰድኩ። ያለውን ነገር ለማጥናት ጥረት አደረግኩ። እግዚአብሔር መልእክት ሰጠኝ። ከዛ በኋላ 6 ዓመት ነው በዚህ ነገር ላይ ዝግጅት ያደረግኩት። ባህልና ወንጌል የሚል መጽሐፍ ኦልሬዲ አሁን 3ኛ እትም ላይ ነው ያለው። ይሄን መጽሐፍ ከጻፍኩ በኋላ በሀገር ውስጥ በውጭም ሀገር እንግዲህ ፓስተርም አንብቦታል። የተለያዩ ሰዎች እንዲያነቡ ከብዙ ሰዎች ጋር ያለውን ነገር ሼር አደረግኩ። እያንዳንዱ ከ10 የሚበልጡ ሰዎች ያለው ነገር ላይ ብዙ ውይይት አደረግን። መጽሐፉ ታተመ። አሁን በከፍተኛ ሁኔታ በሀገር አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር እየተሰራጨ ነው ያለው። እኔ አሁን ይህን ስልጠና በኢትዮጵያ በትልልቅ ከተሞች አዲስ አበባ ላይ 3፣ ጅማ፣ ነቀምት፣ የተለያየ ቦታ 32 ከተሞችን በአንድ ዓመት ይህን ስልጠና ለመስጠት እድል አግኝቻለሁ። በዚህ ስልጠና ውስጥ አብዛኛው የሚካፈሉት ፓስተሮች ናቸው። አንድ ከተማ ስንገባ ሙሉ የከተማው ፓስተሮች ናቸው ተቀምጠው ስልጠናውን የሚወስዱት። ከዛ በኋላ በመጽሐፉ ላይ ትልቅ ዲስከሽን እናደርጋለን። እግዚአብሔር በጣም በጣም ትልልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። በጎኑ ደግሞ የሚሰማቸው ነገሮች በጣም የሚያስደነግጡ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን በፕራክቲካል ግራውንድ ላይ ሰዎች ይሄ ነገር የት ቆይተው ነው እናንተ ከየት መጣችሁ ብለው ሁሉ ይጠይቃሉ። ማለትም ዝምታ፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዝምታ አለ። ያለውን ነገር ሼር ማድረግ፣ የመናገር፣ አቅጣጫን የማመልከት፣ በባህላዊ እምነትና በክርስትና መካከል ያለውን ሬድ ላይን ቀይ መስመር የማሳየት። አሁን ዶክተር በቀለ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት ኢንተርቪው የተለያየ ቦታ ሰጥቷል። በሀገርም ውስጥ በተለያየ መድረክ ይህን ነገር እየተናገረ እንደሆነ ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ነገር ግን ትልቁ ነገር ቤተክርስቲያን ነገርየው በጣም አስፈሪ፣ በጣም በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን እንደሚገባ ያለውን ነገር ለማውራት ልቦናው እስካሁን ድረስ ያለው ነገር በጋድ እየወጣ አይደለም እና ሰዎች በጣም እኔ አንድ ነገር ብቻ ብናገር በሆነ ከተማ ላይ ሰው ይሄ ምስክርነት ቆሞ ነው ፓስተሩ የተናገረውና የሆነ ሰው እንደገደለ ኦልሬዲ ይከሰሳል። ማንም ሲገድል አላየም ነው የተባለው። ከዛ በኋላ ሲወጣ ሰውየው የቤተ ክርስቲያን አባል ነበር። ያ ሰው እንደዛ አደረገ ተብሎ የተነገረው ከወጣ በኋላ የተገደለበት ቤተሰቡ ያ ቤተሰብ ሁለታችንም ቤተ ክርስቲያን ነው የምናመልከው፣ ይሄ ሰውዬ ይህን ነገር እንዳደረገ ውስጣችን ያምናል፣ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ትጠይቅ የሚል ነገር አቀረበ ይባል። ቤተሰብ አቀረበ። ከዛ በኋላ አይደለም ቤተ ክርስቲያን ፊት ቀረበ። ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ መሪዎች ባሉበት ይህን ነገር በፍጹም እኔ አላደረኩም አለ። ነገር ግን ቤተሰቡ እንደዚህ አሉ ተነስተው፣ ይሄ ሰው የሚያምንበትን ቦታ እናውቃለን፣ እኛ እዛ በሜዳችን አትቀየሙን ብለው ወጥተው የባህላዊ ሃይማኖታዊ ስርዓት ጋር ነበር የወሰዱትና ሰውየው ግን እዛ ሄዶ አመነ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንደዚህ የሚመሳሰሉ በጣም ብዙ ነገሮች የሰው ልብ አሁን ከቤተ ክርስቲያን ወደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። እንደዚህ አይነት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው በአገሪቷ ላይ እየተፈጸመ ያለው። አብዛኛው ይህ የጥንቆላ የተለያየ ባህላዊ ስርዓቶች ሰዎች የሚያደርጉባቸው ስርዓቶች ሁሉም በሁሉ ቦታ ኦልሬዲ ተነስተዋል። ግን ይሄን ነገር ምንድን ነው የሚለው የግለሰቦች ጩኸት፣ አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩት እውነት ብቻ እየሆነ ነው ያለው። በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ይሄን ነገር ተቀብለው በማስተማር የእግዚአብሔርን ቃል ሰዎችን የማስታጠቅ አቅጣጫን የማሳየት ስራዎች እንደሚገባው እየተሰሩ በበቂ ሁኔታ እየተሰሩ እንደሆኑ አላዩም። እኔ በበኩል ያለኝን በዚሁ ባበቃና ዶክተር ያለውን ፕሬዘንት ቢያደርግ በጣም ደስ ይለኛል። ታንክ ዩ ሶ ማች ለሰጣችሁኝ እድል። የሚቀጥለውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በልብ ውስጥ በትውልዱ መካከል ያስነሳውን እግዚአብሔርን ሰው ዶክተር በቀለን ትቀበሉልኛላችሁ? ፕሊዝ ዌልካም ዶክተር በቀለ። ሁላችንም አንድ ላይ በዚህ ፕላትፎርም ላይ ያላችሁ ሁሉ የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። እንኳን ጌታ ለዚህ ቀን አደረሰን። ደግሞ በዚህ ቀን እንዲህ ያለ ጉዳይ መነጋገራችን አጋጣሚ አይደለም እና በዚህ መሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ግብዣውንም አምብሊን የተቀበልኩት I'm so privileged እና እንግዲህ ምናልባት
ፓወርፖይንት ሼር አረጋለሁኝ። እንግዲህ በቀለ ባላለሁ አንድ በዓለም አቀፍ አገልግሎት ግሎባል ሳፕ የሚባል የወንጌል ንቅናቄ ውስጥ እግዚአብሔር ድል ሰጥቶኝ ላለፉት 16 ዓመት የአፍሪካና መካከለኛ ምስራቅ ፕሬዚደንት ሆኜ ነው ማገለግለው። እግዚአብሔር ሰፊ የወንጌል በር ድል ሰጥቶኛል። ካዳነኝ በኋላ የድነቱ ውጤት ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እንግዲህ ትልቅ ስራ ነው ያለን፣ ትልቅም ደግሞ ጉዳይ ነው ያለብን። እንግዲህ ይሄ ወሳኝ ከባድ እና በቀላሉ የምናየው አይነት አይደለም። ትልቅ ለትውልዱ ለቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር መንግስት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እያመጣ ያለ ነው። እኔ በተቻለ መጠን ምን አይነት እየሆነ እንዳለ ጥቂት ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ የበቀለ መነሻ ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እኔ የዛሬ 39-40 ዓመት ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። እንደተወለድኩ ነው ለአመቺሳ የተሰጠው። በእኔ ቤተሰብ ውስጥ ከዋቄ ፈታ ውጪ ሌላ ሃይማኖት አልነበረም። በዘሬም ኢየሱስ ያገኘ የመጀመሪያ ሰው እኔ ነኝ። በኋላ እንግዲህ ጌታ ብዙዎችን ማርኳል። ቤተሰባችን ዝም ብሎ ዳር ላይ ያለ ሰው በጣም በጥልቀት ይሄን ሃይማኖት ይለማመዳል። በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ገና የ7 ዓመት ልጅ እያለሁ በተለይ በኤክራ ዱብፍቱ በሚባል ወይም ሙታንን ጠርቶ በማናገር ስርዓት ለቃሉነት የተሾምኩት ማለት ነው። እሱ የራሱ ረጅም ታሪክ አለው። መጽሐፌ ላይ 50 ገጽ አካባቢ የሚወስድ የራሱ ሰፋ ያለ የቤተሰባችን ታሪክ ነው። ምክንያቱም ቤተሰባችን በባህላዊ ሃይማኖት በአያናው በጣም ከፍተኛ ጥቃት ደርሶበት ቤተሰቡ ኦልሞስት ያለቀ በነበረበት ጊዜ ከልጆች መካከል እኔ ነበር የተረፍኩትና እኔን ለማዳን ወደ ተለያየ አዋቂ ቤት መሄድ ነበረባቸው። ብዙ ቦታ መንከራተት ነበረባቸው። ከተንከራተቱ በኋላ ብዙ ውጤት አላሳየም። ግን መጨረሻ ላይ በዋቄ ፈታ ሃይማኖት ኤክራ ማናገር ወይም የሞቱ ሰዎችን ጠርቶ ማናገር the highest የምሪት መገኛ ወይም ማግኛ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እና እዛ ተኬዶ ቤተሰቡ ወደ ቀደሙ አምልኳቸው መመለስ እንዳለባቸው፣ ቤት መስራት እንዳለባቸው፣ አምላካቸው መለማመን እንዳለባቸው፣ ከዛ ደግሞ ከቤታቸው ትንሽዬ ልጅ የቀረ አንድ ወንድ ልጅ አለ፣ እሱ የአምልኮ መሪ ይሆናል ተብሎ በዛ እንግዲህ አሳልፎ እኔን ሰጡኝ። እና እንግዲህ በ7 ዓመቴ ነው የጀመርኩት አምልኮውን ማለት ነው። አምልኮውን ማምለክ ብቻ ሳይሆን የአምልኮ መሪነቱንም ጭምር ማለት ነው። በ7 ዓመቴ ጀመርኩ። ለ10 ዓመት ያክል የአምልኮ መሪ፣ የቤተሰቡ የአምልኮ መሪ፣ የኢሬቻ መሪ እና ሮብና አርብ የሚደረገውን መምራት ነበረብኝ። እነሱን እንግዲህ እዛ ሳገለግል ኖርኩ ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ ህይወት ውስጥ ያ ጅማሬ ወደ መናፍስቱ ዓለም ከመናፍስት ጋራ ህብረት ግንኙነት የማድረግ ነገር ቀጥሎ ምናልባት ከ10 ዓመት በኋላ ኦልሞስት ወደ 15-16ኛ ዓመቴ ላይ የመናፍስቱ ተጽዕኖ ከፍተኛ ስለነበረ በህይወቴ ራሴን ለማጥፋት ወደ መወሰን ደረጃ ደረስኩ ማለት ነው። ራሴን ኦልሞስት ሙከራ አድርጌያለሁ። እንግዲህ ዛሬ የምታዩት በቀለ በ16 ዓመቱ ራሱን ለማጥፋት ገመድ ይዞ የሚንቀሳቀስ የነበረ። ለ3 ወር አካባቢ ታሰርኩ። ምክንያቱም ራሴን እንዳላጠፋ ማለት ነው። ከመናፍስት ዓለም የሚደርሰኝ ጥቃት፣ ከመናፍስት ጋራ የሚኖረኝ ጊዜ
ያ ብቻ አልነበረም። ተስፋ መቁረጥ፣ ራስን መጥላት፣ ሰላም ማጣት እና የምኖርበትን ዓለም ቶታሊ መጥላትና እንግዲህ ከራሴ ለመገላገል ውሳኔ ላይ ደረስኩ እና ከ3 ወር እስራት በኋላ እንደምንም እንግዲህ ለቀቁኝ። እንግዲህ በኋላ ከዛ 2 ዓመት በኋላ ነው ጌታ ኢየሱስ አገኘኝ። እንዴት እንዳገኘኝ ታሪኩ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ ወደኛ ቤት ገባ። ለመጀመሪያ ጊዜ ኢየሱስ የሚል ስም እኔ ሰማሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተሰባችን ወንጌል ሰማ። ወንጌል ቤታችን ገባ። እኔም ከሰይጣን እስራት ተፈታሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰፊ ታሪክ ነው። እንግዲህ ይሄንን ረጅሙን የህይወት ውጣ ውረድ ብዙ ቤተሰቦቻችን የጨረሰው ብዙ ቤተሰቦቻችን ያለቀበትን ጉዳይ ዛሬ በታላቅ ሪቫይቫል በታላቅ መነቃነቅ ውስጥ እንዳለ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ቤተክርስቲያን መነቃቃት የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል በሚጠብቅበት የወንጌል ኃይል ወደ አደባባይ መውጣት በሚገባበት ሰዓት ሌላ ሪቫይቫል በኢትዮጵያ ላይ እንደተነሳ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በሁሉም ሀገር እንዳለ ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ረድቶኝ ትልቅ 500 መጽሐፍ የሚሆን 500 ፔጅ የሚሆን መጽሐፍ ለመጽሐፍ እንግዲህ የጌታም ረድኤት የጌታም ምህረት እንደገና ደግሞ ብዙ ቁጭትም ብዙ የመንፈስ ቅዱስ ምሪትም ነበረ በዛ ውስጥ ሁሉንም መናገር ስለማልችል ከጊዜ አኳያ ያ መጽሐፍ ተወለደ ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ከዛ ከጨለማ የዳነ ክርስቶስ ኢየሱስ ያዳነው ሰው ነው። ይሄንን ለኔ መጥቶ አንድ ሰው ወንጌል ነፃ ያወጣውን ሰው ሌላ ነገር ጨምርበት ቢለኝ ለኔ እንደገና ወደ ጨለማ ተመለስ እንደገና ራስን አጥፋ ወደ ማለት ጥሪ ነው የሚመስለኝ ለኔ። እንግዲህ ባህላዊ ሃይማኖት የተለማመድኩት የኖርኩበት በኋላም ደግሞ ጥናት የሚያረኩበት ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ነገር ለመናገር ሞክራለሁ። የባህላዊ ሃይማኖት ዋነኛው ተግዳሮቱ 2 ማንነት አለው። እና እንደዚህ ብየዋለሁ፣ 2 ቀንዶች አሉት። አንደኛው ኃይለኛው ቀንዱ ባህል ልብስ አለው፣ ባህላዊ ነው። ሁለተኛው ግን ሃይማኖታዊ ነው። አንደኛው ቀንድ ግን በአንደኛው ውስጥ ይደበቃል። ምን ማለት ነው? ይሄ ሃይማኖታዊው ፓርቱ በባህላዊ ፓርቱ ውስጥ ይደበቃል። ለብዙ ሰው በጣም ግልጽ አይደለም። ሰው ሲያይ ከውጪ ሃይማኖት ሳይሆን የሚታየው ባህላዊ ገጽታውን ነው የሚያየው። ከዚህም የተነሳ ባህልን እንዳትነካብኝ ይላል። አንዳንድ እንደውም ክርስቲያኖችም ተነስቶ ዓለም ባህል እኮ መልካም ነገርም አለው ጥሩ ነገርም አለው። ኦፍ ኮርስ ልክ ነው። በተለያዩ ኮርሶችም ላይ የማስተምራለሁ። ጋስፕል እና ካልቸር የሚል ኮርስ አለ ለማስተርስ ክላስ በተለይ በተደጋጋሚ የሰጠው። ካልቸር ኢምፖርታንት ነው፣ ግን ባህላዊ ሃይማኖት ባህላዊ ገጽታ እንዲኖሩ ተደርጎ እንደ ማንኛውም ባህል ተደርጎ ያንን ሃይማኖቱን ወንጌል ውስጥ ገብቶ ወንጌል ያሉ ሰዎች ውስጥ ቀይጦ እንዲይዙ ማድረግ ግን ከወንጀልም ትልቅ ወንጀል ነው። ናላ በዚህ ጉዳይ ላይ ዝም ብሎ ሲምፕል አድርጎ የሚያይ ሰው ካለ በጣም ትልቅ ክራይም ነው ብዬ ማስበው እኔ። የባህላዊ ሃይማኖቶች 4 ትልልቅ ምሰሶች አሉት። በጣም ትልልቅ። አንደኛው ምሰሶ ትልቁ በጣም ኃይለኛው ከባዱ ከሙታን ዓለም ጋራ ያለው ጥብቅ ትስስር ነው። እንደነገርኳችሁ ከሙታን ዓለም ጋራ የቅርብ ማለት ነው። እኔ ስሾም ቀደም አያታችን ተጠርተው ነው መረጃ ይሰጡ። በባህላዊ ሃይማኖት ውስጥ ከሞቱ አያቶች ጋራ አንሴስተራል ሪቹዋልስ በትልቅ ዋና በቃ ኮሩ ፖይንት እሱ ነው። it is spiritual መንፈሳዊ ነው። ሁለተኛው ግን ከአንድ ጎሳ ጋራ ጥብቅ ግንኙነት አለው። ጎሳዊ ልብስ አለው። ለምሳሌ የኦሮሞ፣ የወላይታ
ወይ ትግሬ ወይ አማራ ወይ የሆነ ነገር ወይ ወላይታ። ስለዚህ በቀላሉ የሆነ ልብሱን ስትነካው ጎሳ ትነካዋለህ። ሶስተኛው እና በጣም ደግሞ አደገኛው አንደኛው ምሰሶ መካከለኞች አሉት። በኋላ እንመለከታለን። መካከለኞች እነዚህ ትራዲሽናል ሚዲየተርስ የምንላቸው አገልጋዮቹ ዛሬም አሁን በጣም ፕራክቲካሊ በኢትዮጵያ ውስጥ በኃይል የተንቀሳቀሱ ያሉ ጉዳዩን የሚያስፈጽሙ ሰዎች አሉት። አራተኛው ባህላዊ ነገሩን ሰው እንዲቀበለው አስገዳጅ ነገር አለው። that's why even scholars የሚሳሳቱት that's why ክርስቲያኖች ራሳቸው እንዲህ ባህሌ ነው ብሎ የሚሳሳቱት። እነዚህ አራት ምሰሶዎች የባህላዊ ሃይማኖት ጠንካራ ፒላርስ ናቸው። እንግዲህ ባህላዊ ሃይማኖት በኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ በመጽሐፌ ላይ 26 ያልጠቅሻለሁ። ዋነኛው ትልቁ ግዙፉ ብዙ ህዝብ የሚከተለው ደግሞ የኦሮሞ እኔ የወጣሁበት ማህበረሰብ አማራ፣ ትግሬ እዚህ ጋር ወደ 26 ታገኛላችሁ። እያንዳንዳቸው የሚያከብሩት በዓሎች አሏቸው፣ የሚጠሩ ስሞች አሏቸው። ስሞቹ ባህላዊ ናቸው። በዛ ባህል በዛ ቋንቋ የወጡ ናቸው። ልክ ነው። መጽሐፍም ዋጅቷቸዋል። ግን ደግሞ አሁንም ስቲል ሪቹዋልስ ቀላቅሎ የያዙ የሚደረጉ ጸሎቶች፣ የሚደረጉ ነገሮች፣ ፕራክቲሶች አሉት። ስለዚህ እነዚህ 26ዎቹን ሼር ላረጋችሁ አልችልም፣ ግን ዋናውን አንዱን ነው ሼር የማረጋችሁ። ግን ፓወርፖይንቱ ላይ 26ቱም ለምሳሌ አሁን የሲዳማውን ካያችሁ የኦሮሞ ሬቻው እንዳያችሁት የሲዳማው ፊቼ ጨምበላላ ነው። በጣም ከበፊቱ ጀምሮ ከመናፍስት ጋራ ከውሃ ኃይላት ጋራ ከቅድመ አያት እንትን ጋራ የተገናኘ ዝም ብሎ ባህላዊ ዝም ብሎ የሲዳማ ከቨር አይደለም። it's a deep spiritual የጉራጌ የሃዲያው እንግዲህ ሁሉንም ለመጥቀስ ለማንችል 26ቱን ቶሎ እያልኩ አሳልፋለሁ። የከፋ የሸካ የቤንች አላችሁ ሁላቸውም የሜንት የሱርማ እነዚህ እንግዲህ ወደፊት እግዚአብሔር ሰው አስነስተው በእያንዳንዱ ለጥናት ተጠንቶ በዛ ያሉ ቤተክርስቲያናት ወንጌልን አስቀዳሚ ወንጌል ሰባኪ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ መሰራት እንዳለበት እኔ አምናለሁ። እንግዲህ 26ቱን እንዲሁ እንድታዩት ስለፈለኩ ነው። ከ26ቱ ግን ትልቁ የኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው ማለት ነው። እኔ በእኔ እምነት ከኦሮሞ ማህበረሰብ ነው የወጣሁት። እግዚአብሔር የኦሮሞን ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ያለው የኦሮሞ ማህበረሰብ በወንጌል እውነት፣ በወንጌል ቅንነት፣ በመንፈስ ቅዱስ ታላቅ ሪቫይቫል በኦሮሞ መካከል እንዲነሳ ትልቁ ጸሎቴ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ግን በችግር ላይ እንዳለ በጥናቴ ውስጥ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ለ10 ዓመት የተለማመድኩትን ነው፣ የኖርኩትን ነው፣ ያገለገልኩትን ነው። ዛሬ ቄሶች ሳይቀሩ ወንጌላውያን ሳይቀሩ እንዴት ትነካለህ ያሉኝ። እኔ እኮ በሞትና በህይወት ራሴን ለማጥፋት ባለ ሂደት ነው ኢየሱስ ያስመለጠኝ። ያንን የመንፈስ አሰራር ዲፕ የመንፈስ አሰራር አንድ ሰው መጥቶ የኦሮሞ ባህል ነው ቢለኝ this is not fair. this is not fair. እኔ ለኦሮሞ ህዝብ ታላቅ ናፍቆት አለኝ። ለክርስቶስ ለአንድ ጌታ እንዲታጭ ታላቅ ሪቫይቫል እንዲነሳ በኦሮሞ መካከል። ይሁንና ግን 40 እና 60 ሚሊዮን የሚሆን ኦሮሞ ባህሌ ነው በሚል ቴንደንሲ ትልልቅ ነገር የሆነበት እንዳለ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በኦሮሞ ዋቀፈታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮስሞሎጂ አለ። ምንድነው ኮስሞሎጂው? እግዚአብሔር አለ ዋቃ፣ ቀጥሎ ደግሞ ዋቃንና ፍጥረት ዓለሙን የሚያገናኝ አያና አለ። አያና ማለት it is a connector of the unseen God and the created world የሚባለው ማለት ነው። it is like the connecting power. everything has a spirit. ሁሉ ነገር መንፈስ አለው። ሰው መንፈስ አለው፣ አካባቢው መንፈስ አለው። የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር የተገናኘ ነው። guess what? this is not a culture. this is a spiritual realm, a spiritual reality which is displaced by the power of the Holy Spirit. የመንፈስ ቅዱስ ስራ የኢየሱስ ስራ የተካው ነገር እንጂ በኦሮሞ በመሆኔ እንደገና ሌላ ስፒሪት ላስገባ አልችልም። እንግዲህ this is what
ዋቀፈታ believe the universe is held together by three things አንዱ ሰፉ moral order ይሄ moral order is not biblical መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ራሱ ባህሉ የፈጠረው ህዝቡ የፈጠረው መንፈሱ የፈጠረው የሚጠበቅ ስርዓት ነው በዛ ስርዓት የሚጠበቅ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊው አይደለም የሞራል ኦርደር ያ ሞራል ኦርደር ሲጣስ ደግሞ የሚደረገው መስዋዕትም ነጋ ወይም ፒስፉል ሃርሞኒ ለመጠበቅ የሚደረግ መስዋዕትም ቢብሊካል አይደለም አያናዎቹ ዛሬም እየሰሩ ናቸው ያሉት ብዙ ቦታ ላይ እንግዲህ እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ ይዞ መሄድ ማለት ትልቅ ሃይማኖት ነው ይሄ ትልቅ ሃይማኖት ነው ስለዚህ የኦሮሞ ዩኒቨርስ ወይም ደግሞ የኦሮሞ እይታ ዓለም ተስፋ ያለው እነዚህ ሶስቱ ይተጠበቁ ነው ብሎ ያምናል ከዚህ የተነሳ ከአያና ጋር መለማመን ሰላም ለማድረግ የሚደረግባቸው መንገዶች በሙሉ is very spiritual በዋቀፈታ መንፈሳዊ መካከለኞች ቅድም ያልኳቸው አያና ያለባቸው ሰዎችና ልምምዶች ዛሬ በስራ ላይ ያሉ ቃሉዎች አያናዎች የግል የሰፈር የህዝብ የተራራ የጎሳ የክልል የሀገር ወዘተ ቶታሊ አያና የለው ነገር የለም ይባላል እነዚህ ዛሬ ፈንክሽን ያደርጉ ነው ያሉት ስለዚህ ኦሮሞ ባህሌ ነው ሲል ወደ ቃሉ ወደ አያንቱ ወደ አቴቴ ወደ ሀደ ስንቄ ወደ ቦረንትቻ ወደ አያናዎቹ የመመለስ ቴንደንሲ ነው የሚያመጣው because እነዚህ መካከለኞች ዛሬ ስራ ላይ ነው ያሉት ወላ መጣበታለው ትልቁ ደግሞ የዚህ ባህላዊ ሃይማኖት አስደናቂው ክብረ በዓል ምንድነው ካላችሁ ይሄ የእሬቻው ነው እሬቻን 10 ዓመት እንደመራ ሰው ልንገራችሁ ነው እጅግ በጣም የጠለቀ መንፈሳዊ ልምምድ ነው ሪቹዋል ነው ጸሎት ነው ባርኮት ነው ከዋቃ ጋር መገናኘት ነው በአያና በኩል መሄድ ነው ቢያንስ በኢትዮጵያ ውስጥ 4 ሚሊዮን ዋቀፈታ አሉ ይባላል ወደ ጌታ አልመጡ ይሄን ፕራክቲስ የሚያደርጉ በዚህ መካከል ግን ሌሎቹ ይሄን ጆይን ሲያደርጉ የኦሮሞ ካልቸር ኦሮሞ ባህል ብሎ ነው ጆይን የሚያደርጉ ምን ማለት ነው ይሄ ወደ ሌላ መንፈሳ ዓለም ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት ማለት ነው እኔ መስዋዕት አቀርብ ነበር ደም አቀርብ ነበር ወተት ማር አቀርብ ነበር ስርዓቱ በጣም ዲፕ ስፒሪቹዋል ሃይማኖት ነው እንግዲህ በዋቀፈታ ሌላ ሁለት ትልልቅ አመራር ሰጪዎች አሉ እነማን ናቸው መንፈሳዊ መሪ ፓርት 1 ይሄ የቤተ ክህነቱ አይነት ማለት ነው ቃሉዎች ናቸው ቃሉዎች ሁለት ናቸው አንድ ሰው ሲናገር እንደሰማችሁ ከሆነ እውነተኛ ቃሉዎች በመንፈስ ሻርፕ የሚናገሩ አንዳንድ እንደውም በቤተክርስቲያን አካባቢ ካሉ ከሚቀባጥሩት ነቢያት በላይ ሻርፕ የሚናገሩ እንዴ እውነት ተናገሩ ማለት የጌታ ናቸው አይደለም እንዴ this is a spiritual realm ወገኖቼ መንፈሳዊ ነው በትክክል ይናገራሉ በእርግጥ የማይናገሩ አሉ ጭባርቱ ይባላሉ ሁለተኛው ግን ማህበራዊ ወይም ፖለቲካዊ አመራር ነው አባገዳ አሁን በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እያንዳንዱ ቀበሌ የሚያስተዳድረው አባገዳ ነው በጣም ክርስቲያኖች የተቸገሩ ነው ያሉት የአባገዳ ያለውን መስማት አለበት ፓስተሩ አሁን ያለው ጉዳይ ነው እንግዲህ ዋቀፈታ ሃይማኖት እንዴት እየሄደ ነው አሁናዊ ገጽታ ፈጠን ብዬ 7 ነገሮች እምነቱ ትልቅ መነቃቃትና ብዙዎችን መለወጥ ላይ ነው ያለው በአዲስ አበባ 12 በደብረ ዘይት 4 ቤተ እምነቶች አሉት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም እየተቀየሩ ነው ያሉት በቅርብ ጊዜ ከአምቦ ዩኒቨርሲቲ 5 ትልልቅ መሪዎች ወደዚህ ሃይማኖት ገብተዋል ሌሎቹም በጣም መከራ ውስጥ ነው ያሉት በአንድ ስልጠናዬ ወደ 100 ምናምን ከ80 ምናምን የመጡ ተማሪዎችን አሰልጥኛለሁ 6 ጥያቄ 7 ጥያቄ ምናምን ያላቸው ልጆች ናቸው በጣም በሚያስገርም they are confused ጄነሬሽኑ ኮንፊውዝድ እያደረጉ ነው ያሉት ኦርቶዶክስ የአማራ መጽሐፍ ቅዱስ የአይሁድ የኦሮሞ ሃይማኖት ዋቀፈታ ነው ብሎ በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ነው ያለው ሁለተኛ የወቅቱን የዘር ፌደራሊዝም መጠቀምና የጎሳ ፖለቲካ ፉክክር በጣም አቅም ሰጥቶታል it's happening ኦሮሚያን ክልል በአባ ገዳዎች ማስተዳደር አንዱ ጠንካራ ጉልበቱ ሆኖለታል አራተኛ ወቅታዊ የትምህርት ፖሊሲ ለምሳሌ ትምህርት ፖሊሲ ውስጥ ገብቶ ስለ አቴቴ ይማራሉ ስለ ዋቀፈታ ስለ ሁሉም ነገር ስለ ባገዳ ይማራሉ in a positive way በኦሮሞ ካልቸር ተብሎ በዩኒቨርሲቲዎቹ ብትሄዱ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ያለው ጠቅላላ ሰንደቅ ዓላማው ጭምር ላይ ያለው ዛፍ ማለት ነው በቅንነት ነው የምናገረው ይሄንን እነዚህ ነገሮች የዋቀፈታ እምነት ቫልዩ እሴቶች ናቸው ምሁራን ወደዚህ እየገቡ ናቸው የፒኤችዲ ፔፐር በዚህ እየሰሩ ነው ያሉት
አምስተኛ ቅዱሳን ወደ ጎሳ ትምክህት፣ ፉክክር፣ ጥላቻ፣ ግብዝነት መጎተት አምጥተዋል። ጴንጤዎች ሳይቀር ማለት ነው። ወጣቶች፣ ምሁራን በጣም ከፍተኛ ነገር ነው ያለው። ዋቀፈታን የኦሮሞ ሁሉ ባህል ማድረግ አዝማሚያ አለ። በጣም ብዙዎቹ የተቃወሙኝ እንደውም ክርስቲያኖች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ባህላዊ ሃይማኖት የዚህ ዋቀፈታውም ሆን ሌሎቹ ምን አይነት ተግዳሮት በትውልዱ ላይ ያመጡ ነው? ፈጠን ብዬ አንድ 10 ነጥብ ጠቅሼ ጨርሳለሁ ከጊዜ አኳያ። አንደኛ የማንነት ቀውስ በምድሪቱ ላይ የመጣ ነው ያለው። ምንድነው የማንነት ቀውስ? እኔ ማን ነኝ? ለመሆኑ እኔ የክርስቶስ ማንነቴን ወይስ የጎሳ ማንነቴን? የትኛው ሊያዘው? የትኛው ላክብረው? የትኛውን ከፍ ላድርገው? where is the gospel? where is my identity? there is a crisis. ወጣቶች ክራይሲስ ውስጥ ናቸው። አንድ ቦታ ላይ በኋላ አሁን ከዚህ ወደዛ ይሄደው ከዛም ወደዚህ የሚመጣው በመሃል እንደዚህ ያለ ራሱን ቢያጠፋ አንድ ወጣት ነገ who is responsible? ከፍተኛ የአይደንቲቲ ክራይሲስ ምድሪቱ ላይ አለ። መጀመሪያ ማን ነው ቢባል ጎሳውን ነው የሚጠራው ወይስ ክርስቲያን? በአሁን ሰዓት ብዙዎቹ ጎሳቸውን ነው የሚጠሩት። ሁለተኛ ሞራላዊና ስነ ምግባራዊ ውሳኔዎች ላይ የማመቻመች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይስ የባህሉ? የትኛው? በጣም ከፍተኛ የሆነ ሞራል ማመቻመች ምድሪቱ ላይ አለ። አይ ዶንት ኖ ይሄ የሞራል ማመቻመች መጽሐፍ ቅዱስ የሚዛን የመጨረሻው ሚዛን ሳይሆን ሪቫይቫል እንዴት ሊመጣ ይችላል? ሶስተኛ የባህላዊ እስረኛ የመሆን አደጋ አለ። ባህል የበላይ የሆነ ነው ያለው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ። ልብስ አካሄድ ልብስ መልበስ ለኔ መጥፎ ነገር አይደለም። ይሁንና ግን ሰዎች ለቃሉ ወይስ ለባህሉ ነው የሚገዙት? በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ወደዛ ቴንደንሲ ወደዛ ወደ ኋላ ሰው ይሄደን ያለው። አራተኛ ማህበራዊ ጫና እና ይሄ መንጋን መከተል፣ ኢየሱስ መከተል ሳይሆን ብዙሃኑን መከተል። ለምሳሌ አሁን በኢሬቻ ጉዳይ ካያችሁ የሚቀርሰው በጣም አደገኛ ነው። በአንድ ወቅት ልንገራቸው፣ አንድ ፓስተር ዲስ በጣም ለመናገር ያሳፍረኛል። ኢሬቻን እሬኬኛ የሚሉ ፓስተሮች አሉ። ኢሬቻ እሬኬኛ፣ ኢሬቻን የማያከብር የኦሮሞ ጠላት ነው ብሎ የሚያስብ አለ። እንዴ አይደለም። ኢዝ ናት ካልቸር። ይሄ የዋቀፈታ ትልቁ ክብረ በዓል ነው። እሺ ወደ ሲዳማው ብንሄድ፣ ወደ ላይ ወደ ታች ብንሄድ ያንን በዓል ኦዴውን የሚያከብር ጨምበላላውን የሚያከብር ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር የተገናኘ ስናት ጀሰ ካልቸር። ልብስ ምግብ አይደለም። ቲንግስ አር ጎይንግ ዲፐር። ለመቃወምም አደጋ የሆነ ነው። አምስተኛ የባህላዊ ንጽረት ዓለም ሰለባ መሆን። መንፈሳዊ ዓለም ሚዛን በባህላዊ ወይም በቃሉና በመንፈሱ የመመዘኑ ጉዳይ ሉዝ እያደረግን ያለ ነው። ሰባተኛ የተዛባ የወደፊት ህልም። በባህላዊ ዩንታ ማቀድ ወይስ በመጽሐፍ ቅዱስ? አሁን በጣም ነው ግራ የሚገባ። ወጣቶች ወዴት ነው የሚሄዱት? ምን ይዞ ነው የሚሄዱት? መጽሐፍ እንዳይዙ በዚህ ተወጥረዋል፣ ሰብሮ አልወጡም። ስለዚህ አሁን የወደፊታቸው የጨለመ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነኝ ጄኔሬሽኑ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ስምንተኛ ቅይጣዊነት፣ ሁሉን ቀላቅሎ መያዝ። ባይዘው የባህላዊ ሃይማኖት አንዱ ነገር መቀየጥ ነው፣ መቀላቀል ነው፣ አንድ ላይ መያዝ ነው፣ መደመር ነው፣ አንድ ላይ ሁሉንም ነገር መያዝ ነው። በአሁኑ ሰዓት በኢሬቻ ጊዜ ቸርች ዘግተው መሄድ is very common. ዘጠነኛ ወቅታዊ የፖለቲካ ሰለባ መሆን። የክርስቶስ ወይስ የሰዎች ወገን? ይሄ ጊዜው በጣም አደገኛ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ከዚህ አይነት ሰለባነት ኦሮሞ መዳን አለበት፣ ትግሬው መዳን አለበት፣ አማራው መዳን አለበት፣ ወላይታው መዳን አለበት፣ ደቡብ መዳን አለበት። ቢኮዝ ኦፍ የዚህ ተጽዕኖ አንዱ የአንድ ወቅታዊ የፖለቲካ ሰለባ የመሆን አዝማሚያን አምጥተዋል። አስረኛ ብትወዱም ብታምኑም ይሄ ነገር ከክፉ ከመንፈስ አሰራር ጋር የተገናኘ በመሆኑ ጄኔሬሽኑ ወጣቱ እውነት ለመናገር ራሱን የሚያጠፋ ሰው በዝተዋል። ለክፉ መንፈሳዊ አሰራር የመጋለጥ አደጋ በጣም ከፍተኛ። 11ኛ የተዛባ ህይወትና ምስክርነት።
አይደንቲቲ ክራይሲስ ኢዝ ቬሪ ኮመን። አሁን ሰው ባህሉ ነው የሚመስለው ወይስ ክርስቶስ ነው የሚመስለው ብላችሁ ብትሉ ግራ ገብቷቸዋል። እንግዲህ እንደ አማኝ የክርስቶስ ተከታይ የሆንን ምን እናድርግ? ምን ማድረግ እንችላለን? እኔ እንዲህ ይላለሁ። አንደኛ እኛ ማንን የጎሳ ቡድናዊነትና ፖለቲካ እንደግፋለን? እነዚህ የግል ፖለቲካ አቋም ብቻ ሳይሆኑ ሰዋዊ፣ ምድራዊ፣ አጋንንታዊ ጉዳዮች ጋር ያነካኩናል። ጊዜው የውሳኔ ጊዜ ነው። ማንኝ ነው የሚለው ማለት ነው። ሁለተኛው ጸሎት፣ ትምህርት፣ መጽሐፍን መጽሐፍ። እኔና ወንጌላዊ ጸጋ ሞክረናል። እንግዲህ ጻፉ፣ በገንዘባችሁ ድጋፍ አድርጉ፣ ጸልዩ፣ እርዱን፣ አግዙን። ለምሳሌ እኔ አሁን ባለፈው ወደ 180 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ሬዝ አድርጌ ትሬን አድርጌ ያለው። አሁንም ቅርብ ጊዜ ወደ 160 ቤተክርስቲያን ናዝሬት ላይ ትሬን አድርገናል። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ምርኮን ይሰጠናል፣ ትውልዱን እናስመልጣለን ብዬ አስባለሁኝ። እርዱን፣ ትውልዱን እንድረስ። እነዚህ አሁን የምታዩቸው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው። እና ኦፍኮርስ እነዚህ ሚሽነሪዎች ናቸው። እነዚህ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ናቸው ከፎከስ ጋር ማለት ነው። እና ማምለጥ ያለባቸው ብዙ ወጣቶች እንዲያመልጡ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠቀማል። ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን አሜን። ዶክተር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። እስኪ ሁላችሁም በያላችሁበት በእልልታ በጭብጨባ እግዚአብሔርን አክብሩት። እግዚአብሔር አምላክ እያስነሳ ስላለው ስለዚህ ሊደርሺፕ እግዚአብሔር በማከላችን እየገለጠ ስላለው አስደናቂ ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን ልናመሰግን ይገባል። ይህንን አስገራሚ ጊዜ ወስደን እስኪ ሌትስ ፕሬይዝ ሂም፣ እናመስግነው። እግዚአብሔርን ትልቅ ነህ እንበለው። ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ዋት ኤ ፓወርፉል ፕሬዘንቴሽን against all the challenges, technological አንዳንድ ቻሌንጆች ቢያጋጥሙ ነው በነበረን ጊዜ በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው ዴሊቨር ያደረከው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ከጊዜው እጥረትና ችግር የተነሳ በቀጥታ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እናልፋለን። ዶክተር በዚሁ መስመር ላይ ያለ ወንጌላዊ ጸጋብን ወደዚህ ጠራዋለሁ። የሚገርመው ነገር ዶክተር ከሰሜናዊ ምዕራብ የኢትዮጵያ ክፍል ነው እንግዲህ የተነሳው። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ወንድማችን ወንጌላዊ ጸጋብ ከደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል ነው። ስለዚህ በምዕራብና በሰሜን መካከል በደቡብ መካከል ያለውን ይህን የሀገራችንን ቻሌንጅ እግዚአብሔር ከተለያየ ኮርነር እነዚህን አገልጋዮች እያስነሳ አይኖቻችንን እያበራ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን እንባርካለን። ወንጌላዊ ጸጋብ እስኪ በልብ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ አንድ የሚገርም ነገር ተናግረሃል አንተ መጽሐፉ ላይ ሳነብ ካሁን ቀደም እና መጽሐፉ ላይ ምን ብለሃል? እግዚአብሔር ሰዎችን በራሱ መልክና አምሳል ፈጠረ፣ ሰዎች ደግሞ ህብረተሰብን ፈጠሩ፣ ህብረተሰብ ደግሞ ባህልን ፈጠረ ብለሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ሰውን የፈጠረው። የተፈጠረው ሰው ግን ባህሉን ፈጥሮ ከእግዚአብሔር በላይ አገነነው፣ ትልቅ አደረገው፣ ባህሉን እግዚአብሔርን አሳነሰው። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ኮንፊውዥኑ ያለው። እስኪ ቴክ ኢት ፍሮም ሂር ወንጌላዊ ጸጋ በልብ ውስጥ ያለውን። ዶክተር ያቀረበውን በጣም የሚገርም ነገር ነው ኦልሬዲ ያቀረበው። ሌላው አንድ ነገር በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ነገርም እንዳለ አስባለሁ። ኦልሬዲ አንተ መጨረሻ እየተናገርክ ያለውን ነው ሰማሁት። ከባህል ውጭ መኖር አንችልም። ባይ ዘ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት ብሉይ ኪዳን በአይሁድ ባህል አውድ ነው የተጻፈው። አዲስ ኪዳን በዚህ በግሪኩ ዓለም አውድ እንደተጻፈው ሁላችንም እናውቃለን። የምናወራበት ምግባችን ባህል ምንድን ነው የሚለው በጣም ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል። ስለዚህ እኔ ግን ባለው አሁን እየተካሄደ ባለው ነገር ላይ በጣም እንደ ሬድ ማየት ያለብን አንድ ትልቅ ነገር እንዳለ ባህል እንዳለ ያለውን ባህል ማለት የእሴቶች ጥርቅም ነው። ከእሴቶች መካከል አንዱ በባህል ውስጥ የሚገኘው ባህላዊ ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ባህል ውስጥ ባህልን እንዳለ የመቀበልና ባህልን እንዳለ የመጥላት ወይንም ባህልን እንዳለ ሪጀክት የማድረግ ነገር ውስጥም እንዳንገባ ብርቱ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብዬ እኔ አምናለሁ። ምክንያቱም
የትኛው ባህላዊ እሴት ነው ከክርስትና ጋር የሚጋጨው? የትኛው ባህላዊ እሴት ነው ከክርስትና ጋር የማይጋጨው? የመለየት ለምሳሌ እኔ በትምህርቴ ውስጥ አሁንም በመጽሐፌ ውስጥ አንዱ ምንድነው የሚለው ክርስቶስና ባህል ይላል። ክርስቶስና ባህል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ለባህሉ ሟችና ጠንካራ የሆነ አይሁድ ማህበረሰብ መካከል ነው የተወለደው። ኦልሬዲ እዛ መካከል ነው የተወለደው ያደገው። ምግቡን ስንመለከት፣ ልብሱን ስንመለከት፣ ቋንቋውን ስንመለከት፣ ያለውን ሌላው ቀርቶ የግርዘት ስርዓቱን ስንመለከት ጳውሎስ በሮሜ 2 ላይ ግርዘት ኦልሬዲ አያስፈልግም ብሎ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሲገረዝ ሁሉ እናያለን። ይሄ የአይሁድ ባህላዊ ስርዓትን ተከትሎ የሄደበት መንገድ እናያለን። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህል ውስጥ በሚያድግበት ጊዜ ከመጣበት ተልእኮ አንጻር ከመጣበት የወንጌል ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የሚጋጨውን፣ የሚፋለሰውን፣ የሚጣረሰውን፣ የሚጋፋውን፣ የማይቀበለውን የአይሁድን ባህል አልተቀበለም፣ አላስተናገደም። በቃሉ ላይ ነው የቆመው። ነገር ግን ከቃሉ ጋር የማይጋጭ እንበልና ቋንቋቸውን፣ ምግባቸውን፣ ስርዓታቸውን ሶሻል ላይፍ ኦልሬዲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሞት ላይ ኦልሬዲ ከሰዎች ጋር መጥቶ ሲያዝኑ እንዳለቀሰ፣ ቀብር ላይ እንደተገኘ፣ ቋንቋቸውን እየተናገረ ምግባቸውን እየበላ በደስታቸው ላይ እንደተገኘ እሱን እንመለከታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ማስተማር የሚለው እዚህ ጋር ነው ያለው። ሌላው ደግሞ በጣም እኔ ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት የማስበው ሰው ቅድም እንዳልከው ፓስተር እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲፈጥር ሰውን ኃይልን አልፈጠረም፣ ሰውን ነው የፈጠረው። አዳምና ሔዋን ዘፍጥረት 1:2 ላይ ስንመለከት ባህል ባይ ዘ ወይ ማህበረሰባዊ ነው። አንድ ሰው በግሉ ባህል መፍጠር አይችልም። ባህልን የሚፈጥር ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር በሰጣቸው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ግንኙነት ኖሯቸው ነው ስኖሩ የምንመለከተው በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 3 ላይ ሰዎች ሲወድቁ እንመለከታለን። ሰዎች ሲወድቁ ባህላቸው ሶስት ነገር ስር ሲወድቅ እንመለከታለን። ማለት ህይወታቸው እግዚአብሔር የፈጠረው ንጹህ ሰው የገዛ ምኞቱ ባሪያ ሆነ፣ የኃጢአት ባሪያ ሆነ፣ የሰይጣን ባሪያ ሆነ። ከዛ በኋላ ከዚህ ሰው የተወለደው ምዕራፍ 4 ላይ ስንመለከት የሰው ልጅ እነሱ የወለዷቸው ልጆች ሲገዳደሉ እንመለከታለን። ሌላ ችግር ውስጥ ሲገቡ ምዕራፍ 4 ላይ አሁንም ቃየን ከተማን ሲሰራ እንመለከታለን። ባህል በዛ አይነት ሁኔታ ሲሰራጭ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ጠፍቶ እግዚአብሔር ሲበላሽ፣ ባህላቸው ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ሲበላሽ፣ ሲጣረስ መጨረሻ የጥፋት ውሃ እንደመጣ በዛ አይነት ሁኔታ ያለውን ነገር በስፋት መመልከት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ባለው ሁኔታ ስንመለከት ያለ ባህል መኖር አንችልም፣ ባህል መልካም ነው በምንልበት ጊዜ እንዳለ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚጋጨውን ባህል የመቀበልና ከቃሉ ጋር ደግሞ የማይጣረሰውን ባህል ደግሞ የመክፋት ሁኔታ ውስጥ እንዳንገባ እዚህ ጋር ማስተማር፣ ማመልከት፣ አቅጣጫ ማሳየት። ሰዎች ኦልሬዲ አሁን ስለ ባህል ወዲያው ስታነሳ ወዲያው እንደ ተቃዋሚ ይፈርጇል፣ ያዩሃል። ኦልሬዲ የሆነ ጎን ቆሜ ያለውን ነገር በሚተናገርበት ጊዜ ወደዛ አይነት ሁኔታ እንዳይገቡ ከክርስቶስም ጋር ቅድም እንደተናገርኩ ያለውን ባላንስ አድርገን ነገሮችን ወደ ማመልከትና ወደ ማስተማር፣ ወደ ማመልከት፣ ወደ ማስተማር፣ ወደ ማንቃት፣ ሰዎችን ወደ ማብቃት የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዲቆሙ ቅድም በጣም የሚገርሙ ነጥቦችን ዶክተር አስቀምጦታል። የአይደንቲቲ ክራይስ አቋም ቢስ መሆን ባለው ነገር ከፖለቲካል ሂሳቤዎች ጋር ሰዎች የመወሰድ ሁኔታ ያ ሁሉ በአስተምሮ ቤተክርስቲያን ኦልሬዲ እንዳልቆመች የሚያመለክቱ ነገሮች ናቸውና በዚህ አይነት ሁኔታ ነገሮች አቅጣጫ ቢቀመጡ። ሌላው ደግሞ ዶክተር ቅድም እንደተናገረው ይሄን ነገር ለማስተማር ያለው ነገር በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ይሄ ሀገራዊ ችግር በአንድና በሁለት ሰዎች ንግግርና ሐሳብ የሚፈታ ነገር አይደለም። ስለዚህ ተመሳሳይ የሆነ እርት ያላቸው ሰዎች ያለውን ነገር በማሰራጨት፣ ያለውን ነገር በማድረስ፣ ያለውን ነገር በማቀበል ላይ ትልቅ ስራ ቢሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ በወላይታ ቃለቤት ወላይታ ውስጥ ቃለቤት ብቻ በቀጠና ደረጃ 1157 ቸርች ነው ያለው። ወላይታ ሶዶ ማለት ነው። ሶዶ ከተማ ሳይሆን በወላይታ ዞን ውስጥ እነዚህ ከፓስተሮች ጋር 5000 ሰዎችን
ላለፉት ክረምት 2 ወር ነበር ከነሱ ጋር የቆየው ይህን ስልጠና ስሰጣቸው። በጣም የሚገርም ነገር ዲስከሽን፣ የትኛውን ከየትኛው ነው ማንሳት ያለብን፣ የትኛውን ተቀብለን የትኛውን ፊት ነው መቆም ያለብን የሚለውን የመለየት ስራ፣ አይን የመክፈት ስራ፣ የማስተማር ስራ በዚህ ላይ መሰጠት እንዳለበት አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በዚህ ነገር ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ሊያደርግ እንዳገናኘን አስባለሁ። ተባረኩ። በዚህ ላይ ላበቃ። ዋው ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ። ወንጌላዊ ጸጋብ አስገራሚ ኢንሳይት ነው። ቢብሊካል የሆነ ኢንሳይት ሰጠህን በምክር ሐሳቡ ላይ። ቅድም ደግሞ ዶክተር በቀለም እየተናገርከው ካደክበት ከራስ ፈርስት ሃንድ ኤክስፒሪየንስ ማን ይናገር ቢባል ማን ያርዳ ቢባል ይቀበረ ይባላልና ካንተ በላይ ይሄን ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረገ ሰው የለም። እግዚአብሔር has brought you በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንዲህ ባለው ዘመን አስነስቶ ለትውልዱ ደግሞ መልእክተኛ ስላደረገ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ወንጌላዊ ጸጋብንም እንደዚሁ ከደቡባዊ ኢትዮጵያ ክፍል እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን መልእክት ሰጥቶ አስነስቶ በምድራችን ላይ በጣም በሚያስፈራ መንገድ እየተንሰራፋ በቅርብ ቀን ሌላ ሀገር ነበርኩኝ፣ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ነበርኩኝ፣ ወደ ሩዋንዳ ኡጋንዳ አካባቢ ነበርኩኝ እና በኡጋንዳ አካባቢ ላይ አንድ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር አገኘው። በየሄድንበትና በተስተናገድንበት ቦታ ላይ ሁሉ ሴቶች ተንበርክከው በእግሮቻቸው እየሄዱ ነው ምግብን ሰርቭ የሚያደርጉት ውሃ የሚሰጡት። ስለዚህ እኔ በጣም ደነገጥኩኝ፣ ምክንያቱም አምና ዩስ ይሄን አይነት ነገር። ስለዚህ ምናልባት እንደው ሮንግ የሆነ በአሁኑ ዘመን ለነቢያቶች የሚደረግ ነገር እንደዛ አይነት ነገር እንደው ሆኖ ይሆን እንዴ ለዚህ ነገር ተጋላጭ ሆኜ የደነገጥኩት ድንጋጤ ነው ብዬ ፈራሁና ፓስተሩን ጠየቅኩት። ፓስተሩ ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ ስለው ይሄ የዚህ ሀገር ካልቸር ነው አለ። የዚህ የኡጋንዳ ካልቸር ነው። በየትኛውም ሰዓት የትም ቤት ብትሄድ እንዲህ ተንበርክከው ነው የሚሰጡት ምግብን ምናምን ነገር አለኝ። እዛ መድረክ ላይ ወጥቼ ሳገለግል አንድ ጥያቄ ጠየቅኳቸው። እንደው በመንፈስ ቅዱስ ወደ ልብ የመጣ አንድ ሀሳብ ስለነበርና የዚህ የኡጋንዳ ዲቮርስ ሬቱ እንዴት ነው? ባልና ሚስት እንዴት ነው የሚጣላው? የርቃቸው የጠላቸው ጉዳይ እንዴት ነው? ኔግሊጂብል ነው፣ ያን ያህል የጎላ አይደለም ማለት። በዛ ባህል ውስጥ ሴት ያንን ቦታ ይዛ የሴትነት ውበቷን፣ ክብሯን፣ ፍቅሯን ለባሏ የምታሳይበት ነገር በምን እጁ ነው ሰውየው እጁን ዘርግቶ ይቺን ሴት ሊያጠቃትና ሊጎዳት የሚችለውና ልክ ነው ልክ አይደለም እያልኳቸው አይደለም። አንዳንድ ባህሎች በአንዳንድ ህብረተሰብ መካከል ምናልባት ያላቸውን ማህበራዊ መስተጋብር አጠናክረው እንዲኖሩ ረድቷቸዋል። አንዳንዱ ደግሞ ምናልባት በማናውቀው እንግዳ ሆኖ አሁን በእኛ ሀገር ይሄ ባህል ይግባ ተብሎ ቢባል እንግዳ ሆኖ ነው የሚመጣው፣ በቀል የሆነ ነገር አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ እንግዳ የሆኑ ባህሎች በወንጌል ላይ በተለይም አሁን በዚህ ዘመን በዚህ ሳምንት እያሰብን ያለነው የፓስኦቨሩን በዓል ቤተሰብ ቤት አለው፣ ባለቤት አለው። ጌታ የቤተክርስቲያን ራስና የመጨረሻው ባለስልጣን ነው። የጌታን ካልቸር መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በአንድ ቦታ ላይ እንግዲያውስ በተማራችሁት ወግ ኑሩ ይላል። በተማራችሁት ወግ ኑሩ። ማቴዎስ 23 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር ቃል እንደውም በወጋችሁ የእግዚአብሔርን እንትን ሻራችሁት ይላል። ትራዲሽንስ፣ እነዚህ ወጎች የሰዎች ወግ የእግዚአብሔርን ቃል የመሻር ጉልበትና አቅሙ ትልቅ። ስለዚህ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ። እንዲህ ባለው ዘመን እነዚህን ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች በቤቱ አስነስቶ ይህንን በትውልዱ ላይ የተቃጣውን የአምልኮ ስርዓት እንዲገለብጡት እግዚአብሔርን በቤቱ ላይ እንዲመለክ የመጨረሻው ባለስልጣን እንዲቀጥል ይህንን ሀሳብ ይዘው ስለመጡ ስለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ ላመሰግን እፈልጋለሁ እና ጌታን በጣም በጣም ከማመሰግነው አንዱ ነገር በጣም ሲሪየስ ኢንዋርድ ሉክ ነው። ይሄ ነገር በጣም ቆም ብሎ ወደ ራስ ወደ ውስጥ መመልከትን የሚፈልግ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን ምክር ከነገሮች በላይ አግንኖ እግዚአብሔርን በትውልዱ መካከል አግባብ ባለው ቦታ ላይ እንዲቀመጥ አግባብ ባለው ቦታ ላይ እንዲመለክ የሚጠይቅ አስገራሚ መልከታ ነው። ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነገር አትርፈናል። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በፕሬዘንቴሽኑ በማዕከላችን ያገለገሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ።